एबे हिंदू विपद रे अछंती। हिंदू धर्म संकट रे पड़िछि। सेथिपाई तो धर्म पचारि हिंदू मानकु हत्या करागला। हिंदू माने सोई पड़िछंती, तांकु निदरु उठेइबाकु हेबो, नहले कुआडे मुस्लिम आम घरे पशिजिबे। तेणु ता पूर्वरु आमकु हिंदू राष्ट्र दरकार। एही सबु कथा एबे सोशल मीडिया रे जोर सोर चर्चा चलीछि। किंतु प्रश्न उठुछि, जेउ देश रे राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृहमंत्री हिंदू, अनेक राज्य रे मुख्यमंत्री माने हिंदू, मंत्री सांसद विधायक माने हिंदू, सरपंच हिंदू, वार्ड मेंबर हिंदू, सेही देश रे हिंदू विपद रे पड़िबो केमिति? हिंदू मानकु विपद रे किए पकाउछि? मुसलमान। 2011 जनगणना तथ्य अनुसार 79.8% हेउछंती हिंदू, 14.2% हेउछंती मुसलमान। तेबे 14.2% मुसलमान आज 79.8% लोकंक पई विपद सृष्टि करुछंती। किंतु एहा केमिति संभव? एहा संभव कारण हिंदू माने सोई पड़िछंती। चलंतु तांकु निदर उठेइबा। एबे आसीबा मूल विषय वस्तु को। हिंदू धर्म कौन? एही शब्द केउठु आसिला? एहार सत्यासत्य जानिबा परे ही हिंदू मानक निद भांगिबो। हिंदू नामक कौनसी धर्म नहीं। हिंदू एक पारसी शब्द। हिंदू शब्द वेदरे नहीं, पुराण रे नहीं, उपनिषद रे नहीं, रामायण रे नहीं, महाभारत रे नहीं, भागवत रे भी नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती निजे स्वीकार करिसंति जे एहा मोगल मानक द्वारा दिया जाइथिबा एक गाली। 1875 मसीह ब्राह्मण दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रतिष्ठा करथिले एवं हिंदू समाज नुहे। जणे अशिक्षित ब्राह्मण मध्य एहा जानती ब्राह्मण निजकु हिंदू बोली केबे कहि नाहंती। आज भी सेमाने निजकु ब्राह्मण बोली कहउचंती, किंतु समस्त शूद्र मानकु हिंदू बोली कहउचंती। जेतेबेले शिवाजी जणे हिंदू थिले एवं मोगल मानक विरुद्ध रे लढिथिले एवं तथा कथित हिंदू धर्मर रक्षक थिले, सेतेबेले पुनेर ब्राह्मण माने तांकु शूद्र बोली कहिथिले एवं तांकु शव व्यवच्छेद करबाकू मना कर दैथिले। लांच देई प्रलोभन देखाई विद्वान ब्राह्मण गागा भट्टंकु बनारसरू डकागला। से गागा भट्टी लिखिथिले, जेउथिरे तांकु विदेशी राजपूतंक वंशधर भावरे वर्णना करा जाइथिला, जाहाको आपण क्षत्रिय बोली कहउचंती। किंतु शव व्यवच्छेद समय पढ़ा जाइथिबा मंत्र वेदरू नुहे, पुराणरू आसीथिला। तेणु शिवाजी को सेतेबेले हिंदू विवेचना करा जाउ नथिला। ब्राह्मण माने मोगल मानकु कहिथिले जे आमे हिंदू नुह, आमे माने मध्य आपणक परि विदेशी। फलस्वरूप समस्त हिंदूंक उपरे जिजिया कर लागू करा जाइथिला, किंतु ब्राह्मण मानकु सेथिरु मुक्त रखा जाइथिला। 1920 मसीह ब्रिटेन रे वयस्क मताधिकार विषय रे आलोचना आरंभ होइतिला। ब्रिटेन रे मध्य जुक्ति करा जाइथिला जे वयस्क मताधिकार केवल जमीदार एवं टिकसदातांकु दिया जिबा उचित। किंतु सेतेबेले गणतंत्रर जीत हैला, समस्तंकु मत देबार अधिकार दिया जाइथिला। परे समान घटना ब्रिटिश भारत रे मध्य घटिबाकू थिला। तिलक एहाकू विरोध करथिले। से कहिथिले, तेली तंबोली माली कुणबटो माने कोन संसद को जाई हल करिवे? ब्राह्मण माने भाबिले जे जदि भारत रे वयस्क मताधिकार लागू हुए, तेबे संख्या लघु ब्राह्मण मानकू माछी परी फिंगी दिया जिवो। संख्या लघु ब्राह्मण माने कदापि संख्या गरिष्ठ हेबाकू समर्थ हेबे नाही। शक्ति संख्या गरिष्ठतार हाथकू जिवो। तापरे समस्त ब्राह्मण माने मिलित भावरे 1922 मसीह हिंदू महासभा गठन कले। सेही ब्राह्मण माने जेउ माने निजको हिंदू भावरे ग्रहण करने प्रस्तुत नथिले, सेमाने वयस्क मताधिकार ग्रहण करने को बाध्य होइतिले। फलाफल आपणक आगरे। भारतर प्रत्येक शक्ति केंद्र उपरे ब्राह्मण मानकर नियंत्रण रहिछि। सरकार रे ब्राह्मण, विरोधी ब्राह्मण, कम्युनिस्ट रे ब्राह्मण, ममता ब्राह्मण, जयललिता ब्राह्मण, 367 सांसद ब्राह्मण को नियंत्रण रे अछंती। ब्राह्मण माने सर्वोच्च न्यायालय को मध्य निज नियंत्रण रे रखिछंती। ब्राह्मण माने अमलातंत्र को कब्जा करिछंती। गणमाध्यम, पुलिस, सामरिक, शिक्षा एवं अर्थनैतिक क्षेत्र सबु ब्राह्मण को अधीन रे रहिछि। दले विदेशी गला परे आउ दले विदेशी शासन क्षमता को आसिले। ब्रिटिश मानक पूर्वरु आमे ब्राह्मण मानकर गुलाम थिलु एवं ब्रिटिश मानकर विदाय परे आजि भी आमे ब्राह्मण मानकर गुलाम अटु। एहा हेउची हिंदू शब्द, जहा वेदरे नाही, पुराण रे नाही, उपनिषद रे नाही, रामायण रे नाही,
ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ଏହି ବିଦେଶୀ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗତ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଚମାର ଦ୍ୱୀପର ସମସ୍ତ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା SC ST ଏବଂ OBC ଚମାର ଅଟନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 3200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ଚମାର ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନାଗ ନାମକ ଏକ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଚମାର ଦ୍ୱୀପରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଚମାର ଦ୍ୱୀପର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ୟୁରେସିଆନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ନାଗ ବଦଳରେ କେବଳ ଚମାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ ଚମାର ଦ୍ୱୀପ ଯଥାକ୍ରମେ ଜମ୍ବାର ଦ୍ୱୀପ, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ, ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ, ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାଗା ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମାନତା ଥିବା ଧର୍ମ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ୟୁରେସିଆନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁରେସିଆନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁରେସିଆନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହେବ। ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନୀଚ ଅଛୁଆ ନାଁରେ ଅକଥନୀୟ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତିର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେହି ମୂଳ ନିବାସୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶୋଷଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ଏହି ତଥାକଥିତ ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ନାଗା ସମାଜରେ ନଥିବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମୂଳ ନିବାସୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ସିକନ୍ଦର ଏବଂ ପାର୍ସିମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୋର ଏବଂ ଗୁଲାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ସିମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ମହିଳା ଏବଂ ଗୁଲାମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏପରିକି ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ଏକ ଗାଳି। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଘ ପରିବାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଥରେ ନିହାତି ନଜର ବୁଲେଇ ନେବେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମିଥ୍ୟା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ମନୁସ୍ମୃତି ଜାଳି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ମୂଳ ନିବାସୀ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୂଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହଜାରେ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ମୂଳ ନିବାସୀଙ୍କ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜାତି ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅବନତି ଘଟିଲା। ଆଜି କୌଣସି ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଜାତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୃତ ମାଙ୍କଡ଼ର ଶିଶୁ ପରି ଧର୍ମକୁ ନିଜ ବେକରେ ଶିକୁଳି ଝୁଲାଇବା ପରି ଝୁଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ମିଥ୍ୟା ଗାଲୁଗପ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ନର୍କ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏହି କାଳ୍ପନିକ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିପାରେ? ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମାନତାର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନିଜର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଧର୍ମ ନାମକ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ର ମୃତ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୂଳ ନିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମାନତା ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଦେଶବାସୀ ଏମିତି ଗୁଲାମ ହୋଇ ରହିବେ। ମୁସଲମାନ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚୀନ ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଚୀନର ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ମୁସଲମାନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ।
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଟଙ୍କା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା କଳା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଦେଶର ଖରାପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀମାନେ ଦାୟୀ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ପରେ ବି ଦେଶବାସୀ ସତ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେ ଦେଶବାସୀ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ନିଦରୁ ଉଠ, ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ହେ ଦେଶବାସୀ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଉଠ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏହି ଦେଶ ତୁମର, ତୁମେମାନେ ଏହି ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ। ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ବିଚାର କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।